کالجز میں بھی پہنچ کر آپ طلباء و طالبات میں تعلیمی سماجی بیداری لانے کا کام کرتے ہیں. بہت سارے مہیلا منڈلز کے ساتھ بھی آپ کے روابط ہیں اور ان کی رہنمائی اور ان کی ممکنہ قانونی مدد کرنے کا کام بھی آپ کرتے ہیں. مجموعی طور پر ساجد علی رنجولوی صاحب جو ہے مختلف فیلڈز میں مختلف شعبوں میں اپنی خدمات بے لوث خدمات مخلصانہ خدمات انجام دیتے رہتے ہیں. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ انہیں ان کی خدمات کی شناخت کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے دہلی کے ایک ادارے نے انہیں اعزازی ڈاکٹریٹ سے نوازا ہے. ہمارے شہر میں بھی اس طرح جو سماجی کام کرتے ہیں کسی بھی شعبے میں کام کرتے ہیں تو ان کی صلاحیتوں کا ان کی خدمات کا اعتراف ہونا چاہیے، لیکن ایسا رجحان بہت کم پایا جاتا ہے اور ہم کسی کی تعریف کے لیے کبھی آگے آتے ہی کسی کی صلاحیتوں کو سراہنے کا کوئی مزاج ہم میں پایا نہیں جاتا. حالانکہ یہ بہت ضروری ہے. کسی بھی انسان کو اپنے کام میں اور آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی ستائش کی جائے. اور ستائش یا تعریف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خوشامد، لوگ اس کو خوشامد کا پہلو سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر غلط بات ہے. جو ہے کہ دیکھیے کسی بھی شخص کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کے کاموں کی ستائش کرنا بہت ہی اچھا کام ہے، بلکہ اگر میں کہوں تو ایک سنت طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے، لوگوں کی صلاحیتوں کی تعریف کیا کرتے تھے. اگر ہم صحابہ اور اولیاء کی سوانح بھی پڑھیں گے تو انہوں نے بھی ہمیشہ لوگوں کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے. اور جب تک ہم کسی کی دیکھیے کہ کوئی ہماری اگر راستے میں پڑا ہوا اگر کوئی کنکر بھی اٹھاتا ہے یا کانٹا بھی اٹھاتا ہے تو وہ اس کی تعریف کرنا چاہیے، اس کو سراہنا چاہیے. تو کسی کی مدد کرنا یہ بہت ہی اچھا کام ہے اور اس کی تعریف کرنے میں کیا برائی ہے. لیکن ہم کسی کی صلاحیتوں کا حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اور خاص طور پر اسکول کالجز میں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. طلباء کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، ان کی صلاحیتوں کو نمایاں کرنے کے لیے ہم کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. آج ہم ہر ایک میں خامیاں ڈھونڈتے ہیں، برائیاں ڈھونڈتے ہیں، لیکن انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہماری توجہ اچھائیوں کی طرف، اچھی صلاحیتوں کی طرف بہت کم جاتی ہے، اور ہم اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اس شخص میں کیا خرابی ہے، کیا خامی ہے، اس نے کون سا غلط کام کیا ہے، اس کا پتہ لگا کر اس کو عام کیا جائے. تو یہ بہت بری بات ہے. اور دیکھیے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز یسوع دراز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندوں کی عیب جوئی، بندوں میں نقص نکالنا، بندوں کی برائیوں کو تلاش کرنا، بندوں کی خامیوں کو تلاش کرنا، یہ جو ہے عیب جوئی، بندوں کی عیب جوئی جو ہے وہ اللہ کی عیب جوئی ہے. تو کتنا بڑا سنگین دیکھیے بات ہے یہ. حضرت خواجہ بندہ نواز نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ ہم بہت مزے لے کر، بہت آسانی کے ساتھ کسی کی برائی، کسی کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات اللہ کو سخت ناپسند، ناگوار ہوتی ہے. تو صوفیہ نے کبھی بھی کسی کی برائی، کسی کی عیب کو عام کرنے کا کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پردہ ڈالنے کا کام کیا صوفیہ نے. اور جو خرقہ جو صوفیہ یا خانقاہ میں جو خرقہ پہنایا جاتا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کی برائیوں کو، عیب کو چھپایا جائے اور پرسنل، شخصی طور پر اس کی اصلاح کی جائے، عام لوگوں میں نہیں. یہ خرقہ کیوں پہنایا جاتا ہے؟ یہ اصل میں معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خرقہ دیا گیا تھا، وہ آپ نے چاروں اپنے خلفاء کو بلا کر، صحابہ کو بلا کر پوچھا کہ تم یہ پہن کر کیا کرو گے. ہر ایک سے سوال کیا، حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق سے، حضرت عثمان غنی سے اور حضرت علی سے. تو میں اپنے موضوع کے مطابق حضرت علی نے جو بات کہی وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کو
हुजूर ने पसंद फरमाया और खिलखा भी उन्हीं को दिया। आपने पूछा कि ये पहनकर तुम क्या करोगे, हुजूर ने हज़रत अली से पूछा, तो हज़रत अली ने फरमाया कि मैं इसको पहनकर लोगों के ऐबों पर पर्दा डालूंगा, लोगों के ऐबों को छुपाऊंगा। तो ये बात हुजूर को इतनी पसंद आई, तो इसीलिए हम ये काम ना करें, किसी की ऐबजोई ना करें, बल्कि उसकी तारीफ व सताइश करें, उसकी कामों को सराहें। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बड़ा काम करने पर ही तारीफ करना नहीं है, छोटे भी काम पर भी तारीफ व सताइश करना चाहिए। ये तरीक़ा अगर आज हम में आ जाए तो लोगों में मोहब्बत बढ़ेगी, खुलूस बढ़ेगा, एक दूसरे के दरमियान इख्तलाफात नहीं होंगे, एक दूसरे की कदरदानी होगी। हम जो आज हमारे पास इत्तिहाद की बातें बहुत की जाती, लेकिन इत्तिहाद उसी वक्त आ सकता है जब तक कि दो फर्द आपस में मुत्तहिद ना हो। दो फर्द आपस में मुत्तहिद उसी वक्त होंगे जब उनके दरमियान ऐबजोई, बुराई, ग़ीबत, एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे के मुकाबले में गलत सलत काम करने का ये जो रुझान हमें पाया जाता है, इसको जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे और तारीफ़ करना शुरू नहीं करेंगे, उस वक्त तक मोहब्बत नहीं बढ़ेगी, और जब मोहब्बत नहीं बढ़ेगी तो इत्तेहाद कायम नहीं होगा। तो आज जो ये काम साबिर अली चौधरी साहब ने किया है, बहुत मिसाली काम है। गो के एक छोटा सा है, लेकिन हर शख्स में ये इनफरादी तौर पर हमारे काम करने के हैं, इज्तिमाई काम नहीं है। इनफरादी काम अगर हम इस तरह से करेंगे, मुस्बत काम अगर हम करेंगे, तो उसके बहुत अच्छे नताइज आएंगे और मोहब्बत बढ़ेगी। सूफिया ने हमेशा मोहब्बत, मुअज़्ज़िज़ शख्सियत जिनको हम साजिद अली रंजोली के नाम से याद करते हैं, बुलाते हैं, बात करते हैं, इन्हें जैसा कि सरमद साहब ने कहा, दिल्ली के एक इदारे ने खिदमात को देखते हुए, इनकी बेलौस खिदमात को देखते हुए, समाजी खिदमात को देखते हुए, फलाही व बहबूदी के काम को देखते हुए, दिल्ली के एक इदारे ने इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री तफवीज़ की है। इस ज़िमन में मैं अपनी जानिब से, दोस्त अहबाब की जानिब से, साबिक़ा नायब सदर इंतज़ामी कमेटी जामिया मस्जिद मेराज के तमाम अरकान की जानिब से जनाब साजिद अली रंजोली साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ इस शेर के साथ। नसीब ऐसा हो तुम्हें दुनिया में उरूज, नसीब ऐसा हो तुम्हें दुनिया में उरूज, कि आसमां भी तुम्हारी रिफ़तों पे नाश करे। शुक्रिया। दिल के अपने घराने से साबिर चौधरी साहब और शफीक साहब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खास अब ये जो एजाज़ी जो डॉक्टरेट मिला है, इसके लिए 1 साल से मैं उसको फाइल बना के और उसके जो समाजी जितने भी काम करते हैं उसकी पूरा फाइल तफसील बना के मेरे से मंगवा के फिर एक मीटिंग करके तजवीज़ करें कि इनको डॉक्टरेट देना चाहिए। तो आके लेते हैं या जाके? मैं बोला जाके लेने को उतना मेरे पास गुंजाइश नहीं, मगर आप बाय पोस्ट भेज दिए। तो वो लोगों ने बाय पोस्ट भेजा मैं। तो इससे एक ये होता है कि समाज की खिदमत वालों को कभी भी नज़रअंदाज किया जाता है, मगर समाज की खिदमत को करने वालों को भी सराहने से क्या होता है, और बढ़ चढ़ के समाज की खिदमत का भी और भी काम कर सकते हैं और लोगों की भलाई करने की एक हौसला अफजाई होती है। और इससे पहले डॉक्टर लक्ष्मण दस्ती को ये भी तजवीज़, उनको भी डॉक्टरेट के मैं पहले फर्स्ट आवाज़ में बुलंद किया था और वाइस चांसलर को जाके हम लंदन में दिए थे हम लोग। तो उसके बाद उनको हुआ, उसके बाद अब मैं तरह के तर्जुमा जो भी तेरे गवर्नमेंट रिलेटेड है उससे कांटेक्ट करके अपना जो भी बायोडाटा जो भी काम करे तो फाइल बना के देंगे। अगर उनको सेलेक्ट करें, पसंद है तो आपको भी दे सकते हैं कि आप जो समाज में खिदमत करें उसका पूरा बाज़ाब्ता उसको फाइल बनाना चाहिए। और आली जनाब अज़ीज़ुल्लाह समद साहब के जो मशवरे हैं मैं तहे दिल से कबूल करता हूँ, और आइंदा जो भी बुलाए न बुलाए मैं उसमें भी शिरकत करूँगा और उनके मशवरों का से अमल करूँगा। और हमारे ख्वाजा गुलजार साहब को भी हमेशा भी उन्होंने भी मशवरे देते हैं, उनके भी मशवरा मैं अमल करूँगा।
मैं तमाम लोगों से शिरकत करूँगा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।